동화 속 그림 같은 풍차와 튤립의 본고장, 아름다운 낭만의 나라 네덜란드. 바다보다 낮은 땅에서 물과 싸우면서 살아야 했지만 힘겨운 자연 환경을 극복하고 경제 대국을 일군 나라인데요. 일과 삶의 균형에서 OECD 국가 중 최고 점수를 받을 수 있었던 비결이 과연 뭘까요? I believe that it's a very healthy country where the quality of life is very high. And I think because there's a quite deep respect of nature and humanization that can live together. 100km에 달하는 운하가 도심의 동맹 역할을 하는 운하의 도시 암스테르담은 2010년 유네스코 세계유산으로 지정된 매력적인 곳이죠. 그리고 또 다른 운하의 도시를 찾아갔는데요. Welcome to Vienna, superfood! 어우, 감사합니다. 아침부터 마을 수로에 사람이 가득한데요. 한 남성이 있는 힘껏 달려가 장대를 잡아채더니 다람쥐처럼 장대를 기어오릅니다. 이야, 정말 대단한데요. 네덜란드의 특별한 스포츠인 장대 멀리뛰기 피를리에펀. 450여 년의 오랜 역사를 이어온 피를리에펀 대회는 1771년 공식 대회가 열린 이후 해마다 6개의 리그를 개최할 정도로 네덜란드 전 지역에서 사랑받는 스포츠라고 합니다. 오직 체력으로 승부하는 이 경기는 맨손으로 장대를 잡고 수로를 건너야 하기 때문에 근육 관리가 필수라는데요. Depends. You have kind of you use your legs and your arms, so it is not fully arm muscle or full leg muscle. So it's good to train both. I want to be the winner. Fighting for it. 오, 여성들도 많이 참가했는데요. 남녀노소 누구든 즐길 수 있는 대중 스포츠랍니다. 1년에 단 하루를 위해 모든 것을 쏟아부은 선수들. 여러분 모두가 위너입니다. 네덜란드는 약 1,700만 명 인구 가운데 50세 이상 인구가 40% 이상을 차지하는 고령화 국가입니다. 하지만 개인 운동 시간은 세계에서 가장 많을 정도로 건강 관리에 철저한 나라인데요. 도심 어딜 가나 운동하는 시민들을 쉽게 만날 수 있는데 다들 이렇게 열심히 운동하는 이유가 뭘까요? You know that they say if you don't use it, you lose it, and I think that is for muscles. It's very true. You have to use them to maintain your muscle health and also cardiovascular health. It's important to be exercising a lot. Try to do 2-3 times a week. Okay. Not only muscle, it's everything. So it's the muscle, it's the flexibility, it's the condition, it's to keep your movement free. That's the most important thing. 아버지와 아들이라는데 멋진 근육부자네요. It's important. 네덜란드의 또 다른 근육 건강 비결을 찾아 한 음식점을 찾았습니다. 운동을 중요하게 생각하는 현지인들의 건강식은 뭔지 궁금한데요. 이곳의 인기 메뉴는 바로 요 유기농 스테이크랍니다. And I go to the gym about 4 or 5 times a week. So then you need a lot of protein to make a good prestation. And so yeah, that's the reason why I eat almost every day a lot of. 이 식당의 스테이크는 뭔가 특별한 게 있다는데요. Dry aged meat, so it's more juicy, it's more tasty, there's more flavor inside because it takes a rest for a long time. Let's say from 20 days till 30 days, actually 1 month, to get more flavor and it's also more healthy. 요리 과정에서 단백질 손실을 최소화하는 게 비법이라는데요. 재료 본연의 맛과 영양을 듬뿍 살린 단백질 건강식입니다. 역시 스테이크가 단연 인기네요. It's very delicious. It's protein for your body. It fuels your muscles, builds your muscles. Well, I hurt my back a few years ago, so I don't really exercise much anymore, but I still eat to try to build up what I can.
매 끼니마다 단백질 섭취에 신경을 많이 쓰는 네덜란드인들. 특히 노년층은 하루 단백질 섭취량의 60% 이상을 동물성 단백질로 섭취한다는데요. 그런데 뜻밖에도 놀라운 사실이 있습니다. 160여 년 전만 해도 네덜란드가 유럽에서 제일 키가 작은 나라였다는 겁니다. 저도 깜짝 놀랐는데요. 하지만 지금은 세계 최장신 국가가 됐습니다. 그 비결이 뭘까요? That has been associated with the intake of dairy products. And I think that's really interesting because we're tall and also the taller you are, this is associated with nutritional quality. 남서부의 작은 항구 도시 후스에 도착했습니다. 한 폭의 그림처럼 고즈넉하고 아름다워서 보고만 있어도 힐링이 되는 것 같은데요. 이곳에서 건강한 삶을 살고 있는 주인공을 만났습니다. Nice to meet you. Hi. 50대 근육 건강 미녀 아스트리드 씨입니다. We come in the weekends or on our spare holidays. Then we come here to paddling and be active with the family. Yeah. And also eating here together. 근력 강화에 도움이 되는 패들링은 아스트리드 씨가 가장 좋아하는 스포츠라는데요. 온 가족이 함께 즐기는 단체 패들링. 이야, 그림입니다, 그림. I really noticed that my legs become much stronger and also my arms. So it's really good to exercise and to get more muscles also. Yeah, very good. Yeah. But also sometimes stand up and sometimes just sitting here because it's very hard for your muscles. 지금은 이렇게 근육 짱짱하고 건강한 모습이지만 사실 몇 년 전까지만 해도 힘든 시간을 보냈는데요. 근육이 감소하면서 움직이는 게 힘들어지고 살도 심하게 쪘었다고 합니다. Because I went to the doctor and the doctor said you have to have more protein. 그 후 매일 단백질을 꾸준히 먹으면서 운동까지 즐기게 됐다는 아스트리드 씨. 또 자전거를 자주 이용하면서 하체 근육도 생기고 아주 튼튼해졌다는데요. I noticed it because it's easier for me to walk long distance. So before that I was aching, my legs were aching a bit more. So now it's really better. 장 보러 가는 길도 예술이네요. 운동과 함께 식단도 철저하게 관리한다는 부부. 단백질이 많은 식재료를 신경 써서 고르는 건 물론이고 싱싱한 재료를 사기 위해 매일 장을 본답니다. I usually buy like tomatoes and salad to make salad together, and also with salmon. This one. And we all like that. We all really like healthy food. 건강한 식재료를 챙겨 다시 캠핑장으로 돌아온 부부. 힘겨운 시간을 이겨내고 건강을 되찾은 아내를 위해 요리를 시작했다는 남편은 그 전과 달라진 게 있다고 합니다. Be more healthy and what kind of food do I eat? So I found out that proteins is very important for your health and for your digestion. So also your healthy food will be absorbed in a much better way in your digestion system. 자극적인 맛 대신에 이제는 건강한 맛에 익숙해졌다는 가족의 식탁. Moet ik maar voor iedereen doen, toch? 여기에 하나 더 동물성 단백질과 식물성 단백질을 골고루 섭취하기 위해 노력하고 있답니다. 그래서 아스트리드 씨가 꼭 잊지 않고 챙겨 먹는 특별식이 있다는데요. 캠핑장까지 들고 온 그게 뭔가요? This is a goat milk protein drink. It's very healthy, so we all drink it a lot because it's very good for your muscles. And even when you get older, your muscles are decreasing or getting less. So that's very important to drink more proteins. Yeah,
for the muscles. 그녀뿐만 아니라 가족 모두의 건강식이 됐다는데요. 요즘은 아들이 산양류 단백질을 더 좋아한다고 합니다. So it makes me very happy to see my mother in a better shape than a couple years ago. So I think the benefit is that we all feel a lot healthier and we can spend weekends like this. It really is. My life has got better. I'm much happier. We can do a lot of things in the weekends. So yeah, better life. Yeah. 근육이 무너지면 인생이 무너질 수 있다는 걸 배운 가족. 건강을 되찾은 만큼 오래오래 행복하세요. 네덜란드에서 찾은 슈퍼푸드 산양류 단백질. 그 정체가 궁금한데요. 넓은 초원의 방목지에서 흰 염소들이 마음껏 뛰어다니고 있는 한 목장입니다. 네덜란드엔 이런 목장이 400여 개 정도 있다는데요. 아우, 귀여워라. 산양류는 방목으로 키운 흰 염소에서 짠 젖을 말합니다. Yeah, the production amount is low. We have, for example, each day 3 liters each day from one goat, and from cows, for example, 30 liters. 착유량이 적어 귀한 식품인 산양류. 6,000년 전 고대인들의 중요한 단백질 공급원이었다는 게 밝혀지기도 했습니다. So milk has different kinds of protein, and then there's two proteins that are most abundant. So one is the whey protein, which is about 20% actually in goat milk, and the other fraction is the so-called casein protein. But it also contains a lot of vitamins and minerals that also support, our health, immune system, and all different aspects of our bodies. 영양 가치가 높은 산양류는 모유와 단백질 구조가 비슷한데요. 산양류와 모유에 풍부한 베타카제인 단백질은 소화와 체내 흡수력이 뛰어납니다. 또 단백질 구성은 비슷하지만 산양류가 모유에 비해 단백질 함량이 3배 정도 많습니다. 산양류 단백질은 당뇨 예방에도 도움을 줄 수 있는데요. 한 연구에서 고지방 시기를 먹인 쥐를 두 그룹으로 나눠 한 그룹에만 산양류를 먹였더니 공복 혈당 수치가 낮아지는 걸 확인할 수 있었습니다. 또 산양류 단백질은 면역력에도 도움을 줄 수 있다는데요. And nucleotides are actually the base of our DNA and RNA of the body. And they are known to have many roles in the body, like activate metabolism, develop resistance, and they play an important part in the immune system. 그래서 산양류 단백질이 알레르기나 아토피 피부염 같은 염증성 질환을 비롯해 장 건강에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 세계적인 낙농국답게 네덜란드 어딜 가나 다양한 유제품들이 가득한데요. 최근에 산양류 단백질에 대한 관심이 높다고 합니다. It gives me good nutrition, a source of calcium and proteins, and they are good for my stomach. 소화와 흡수가 뛰어나며 풍부한 단백질 함량으로 근육 건강과 면역력을 유지하는 데 도움을 주는 네덜란드인들의 건강 비책 산양류 단백질이었습니다. 유제품을 먹으면 이상하게 배가 아프고 소화가 잘 안 되는 분들도 있으시죠? 그게 유당의 소화분해 효소가 부족해서 그러는 거라고 합니다. 하지만 이 산양류는 유당 때문에 소화가 잘 안 되는 분들도 편하게 먹을 수 있다고 합니다. 제가 간단한 실험을 준비했는데요. 산양류와 위에서 분비되는 위산과 비슷한 식초를 준비했습니다. 산양류에 식초를 넣어보겠습니다. 자, 잔이에 산양류를 붓고 그다음에 우리의 위산 역할을 하는 식초를 넣어보겠습니다. 자, 이게 우리 위에서의 상태라고 보시면 되는데요. 이렇게 입자가 작게 뭉칠수록
소화 흡수가 잘 되는 거라고 합니다. 이 동양인의 경우 75% 이상이 유당을 분해하는 효소가 부족한 데다가 나이가 들수록 소화력이 떨어지는데요. 그래서 이 중장년층이 부담 없이 단백질을 섭취하는데 이 산양류 단백질이 도움을 줄 수 있다고 합니다. 미국 영양연구소의 동물 실험에 따르면 산양류를 섭취한 그룹에서 외관상 소화율이 높게 나타났고 구리와 아연, 특히 셀레늄 보유량이 높게 나타났는데요. 셀레늄은 강력한 항산화 작용으로 우리 몸의 나쁜 활성산소에 대응해서 세포 변종을 막아서 암과 노화를 예방하며 혈액순환을 개선하고 면역력을 높여주는 성분입니다. 삶의 원동력이 되는 근육 건강, 그 놀라운 변화를 체험했다는 주인공을 만났습니다. 가슴 뻥 뚫리게 시원한 바다가 펼쳐진 부산에 왔습니다. 그런데 오늘의 주인공은 바다가 아니라 산에 있다는데요. 거침없이 산을 오르는 두 여성. 황령산 봉수대까지 430여 미터를 한 번도 쉬지 않고 단숨에 올라갑니다. 와, 봉수대에 도착했습니다. 너무 좋지 않나? 너무 시원하고 좋다. 이야, 절경이 끝내줍니다. 그런데 주인공이 누구시죠? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 근육 건강 하나는 자신 있는 시니어 문말년입니다. 나이는 숫자에 불과하다는 근육 건강 시니어 문말년 씨. 동생들에게 건강 롤 모델로 통한다는 그녀가 청춘 같은 삶을 사는 비결이 뭘까요? 등산은 그저 가벼운 몸풀기였을 뿐. 지금부터 제대로 된 운동을 좀 해보겠다는 문말년 씨. 대체 뭘 하려고 옷까지 벗는 걸까요? 이렇게 한번 들어보려고. 그 10kg짜리 들으신다고요? 한번 들어보지 뭐. 보통 때도 드는데 한번 들어보지. 가볍게 역기를 빼내서 머리 위로 번쩍 들어 올리는데요. 80대라는 게 믿기지 않을 정도로 놀라운 체력을 자랑하는 문말년 씨. 이야, 정말 멋지십니다. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 또 한 번 80대의 저력을 보여주는 그녀. 30초 동안 아주 가뿐하게 팔굽혀펴기 15개 성공. 와, 대박. 진짜 멋있어요. 근육 보여주긴 조금 민망스럽지만은 이 정도입니다. 힘이 조금 드는 걸 힘듦을 즐겨야지. 힘 안 들면 운동이 안 됩니다. MTB 자전거 타기도 그녀가 즐기는 운동인데요. 전국 일주는 기본이고 백두산 천지도 자전거를 타고 올라갔다고 합니다. 사진 보이시죠? 운동을 끝내고 가방에서 뭔가를 꺼내는 그녀. 뭘 드시는 거죠? 산양류 단백질인데요. 내가 지금 이렇게 힘을 쓸 수 있는 거는 이 단백질이 원천인 것 같아요. 역시 근육엔 단백질이죠. 근육왕 문말년 씨의 일상생활은 어떨지 궁금한데요. 어머니 지금 뭐 하고 계신 거예요? 학교 과제 지금 준비 중에 있어가지고 하고 있습니다. 22학번 지금 재학 중입니다. 무슨 과에서 공부를 하고 계세요? 미디어 커뮤니케이션과에 다니고 있습니다. 80살에 당당히 정시로 대학에 합격했다는 문말년 씨. 재미있고 아이들도 너무 좋아합니다. 나를 모델 삼고 싶다 하면서 뭐 그렇게 하고 아직까지 뭐 힘이 들어서 못한다 이런 건 없습니다. 전공 과제도 직접 이렇게 PPT 작업으로 만들었다는데요. 끝없는 도전으로 정말 시간을 역행하는 인생을 살고 계시네요.
남부럽지 않게 건강하고 알찬 삶을 살고 있는 그녀의 건강 식단도 궁금하시죠? 불포화 지방산과 단백질이 풍부한 고등어에 단백질 덩어리 두부와 달걀은 제일 자주 먹는 메뉴라는데요. 엄청나게 많은 활동을 뒷받침해주는 버팀목. 바로 근육 건강에 도움이 되는 단백질 밥상이랍니다. 간은 되도록이면 좀 안 하는 편이고, 그리고 단백질을 위주로 해서 먹는 편입니다. 그녀가 건강한 삶을 유지할 수 있었던 이유. 매일 충분한 양의 단백질을 섭취했기 때문인데요. 하지만 아무래도 나이가 들수록 소화나 흡수율이 떨어지는 건 어쩔 수 없기 때문에 따로 챙겨 먹는 게 또 있다고 합니다. 근감소를 막고 근육 건강을 지키기 위해 먹는다는 산양류 단백질. 노년층에게 특히 도움이 되는 이유가 있다고 합니다. 나이가 들면은 고기 먹는 것도 뭐 좀 부담되고 소화도 좀 잘 안 되는 것 같고 하니까 이제는 뭐 단백질 보충을 이제 도움을 받는데 이걸 먹어보니까 고기 먹는 거 못지않게 이 근육 유지하는 데 도움이 되는 것 같습니다. 그래서 계속 챙겨 먹고 있습니다. 탄탄한 근육 건강 덕분에 80대에도 20대 청춘 같은 삶을 살고 있는 문말년 씨. 저희가 언제나 응원하겠습니다. 문말년 씨처럼 80대에도 짱짱한 근육을 유지하려면 단백질을 얼마나 많이 먹느냐보다 얼마나 잘 소화되고 흡수가 잘 되는지가 중요합니다. 산양류는 장 건강에 좋은 올리고당 함량이 높아서 소화 흡수에 아주 좋습니다. 올리고당은 장내 유익균 증진을 촉진하고 또 장 점막세포에 유해한 병균의 침입을 막아주는 데도 중요한 역할을 합니다. 또 산양류에는 칼슘, 철, 비타민 D와 같은 필수 영양 성분도 풍부한데요. 실제 한 실험에서 난소 절제 수술을 받은 쥐에게 산양류를 섭취하게 하자 요추 골밀도와 퇴퇴골 골질 함량이 증가한 것으로 나타났습니다. 나이가 들수록 체내 흡수율이 떨어지게 되는데 몸에 좋은 음식을 얼마나 많이 섭취하느냐보다는 얼마나 우리 몸에서 영양분으로 이용되는지가 중요합니다. 산양류는 체내 이용률이 높아서 뼈 건강을 지키는 데 도움을 줄 수 있습니다.